523 километра. По пути заехали мы в Форт Официалов посмотреть новую Пуму. Марине очень нравится такая машина, Ford Puma. Мы зашли узнать, что почем. Нет, должно быть открыто. Должно быть. Угу. А это не автоматика. Ну что, удобненько. И руль такой маленький. Я так понял, вот женский. как их нестандартный режим, да? Ты, получается, берешь машину, выплачиваешь там какой-то период, а потом у тебя либо ты доплачиваешь и ее забираешь себе, либо ты оплачиваешь интраду и берешь другую машину. Он сейчас хочет завести. Угу. Это комплектация Stelline, видишь? Тут руль как бы другой, такой более спортивный, красный, вот это все. Ну прикольно, Теперь да? сажусь. Только ты нейтралку проверь, если Я не заводить. хочу заводить. Yo solo de automático. Yo con... Automático, sin problema. Yo tengo el Puma automático. Esa freno, embrague, esa no. Марина, имбраги это слева. Ya puedes. Aquí van a hacer un aviso. Он говорит, садись. Садись, посмотри, тебе нравится? Прикольно? Чем заводить? Ну, он так показывает, машина так продает, рекламируется. Que va 4 barritas, 3, 2, 1, 50 metros, 200 metros, 150, 100 metros y 50 metros. А, это держит дистанцию, автоматику, ¿sí? Дистанция. Sí, en el control de crucero, Sí, sí. ¿vale? Mantenimiento de carril. Si nosotros nos salimos del carril sin plan intermitente, Que te piensa que nos hace. estamos despistando y nos vuelve a meter dentro. ¿Ese qué año? ¿25? Sí, este es nuevo, vamos, que llevamos 3 meses vendiéndolo. Vale. Este es un poquito más básico, este modelo, es un Y- Line pero con menos extra. ¿Por qué lo digo? Porque viene con un cargador inalámbrico, se puede poner. Yo lo tengo con eso, yo tengo aquí el teléfono y ya me olvidé. Todo esto es un sistema, una barra de sonido. ¿Y qué motor, qué... Todos los Pumas vienen con un 1003 cilindros, 125 o 155 más. El 155 va a sobrar. Vale. Sí, va a sobrar, porque yo tengo Y 125. también hay híbridos, ¿sí? Todos son micro. ¿Todo? Todos son micro. ¿Y de gasolina es diésel o...? Gasolina y microhíbrido. Diésel Gasolina ya y- no lo vendemos. Ajá. Diésel ya lo hemos dejado de fabricar. Con la ley Euro 5 no se fabrica. Давай попробуем его попросить, чтобы он рассчитал Ford Puma автомат и под варианты выплаты. Te mando esos documentos. Y si podemos, por ejemplo, hoy pedir... No, hoy no podemos porque no tenemos papeles. Un día No, pero entramos... mira, nosotros vemos un número. Cuando ustedes queráis, se tira y se reserva. Una vez que esté reservado, pues recogemos una señal, se reserva. Entonces ya está guardado para ustedes. No, pero Y ya primero- empezamos. Sí, no, pero no hace falta que lo hagáis hoy, que todo cuando ustedes queráis. Y ya cuando ya esté el coche reservado, ya empezamos a mover papeles. Nos los papeles, la financiera, que sale todo para adelante, que no sale o que nos vemos la señal, pues se recuerda que era libre. Pero siempre. Primero reservamos coche, Claro, ¿no? nosotros no nos ponemos a mover papel a la financiera hasta que no tengamos un coche reservado. Vale, ¿y tenemos coche con automático No. en este color? Puma. No, bueno, lo podemos tener. Yo tengo ahora mismo en stock unos 150 coches. Cuestión de buscar que ustedes queréis, ¿vale? Esto no lo voy a enseñar, mira, cámara 360. Что это такое? Это я отпирался, уже вымазал только что.
Выйти. Ну, давай посмотрим, какой багажник. Всем привет! В этом видео мы отправились в автосалон Ford в Испании, город Севилья, чтобы поближе познакомиться с модельным рядом и условиями покупки автомобиля. Мы уже давно задумывались о приобретении второго автомобиля, так как это необходимо, чтобы у каждого из нас была своя машина для удобства и мобильности. И очень часто Настенку нужно отвезти или забрать со школы на дополнительные занятия и так далее. В автосалоне мы посмотрели на дизайн понравившегося нам автомобиля, а именно Ford Puma ST-Line, на интерьер и технические характеристики выбранной модели Ford. Узнали ее преимущества и особенности, а также какие опции доступны для комплектации. Также в этом видео мы расскажем вам об условиях оформления автокредита в Испании, а именно в салоне Ford. Какие документы необходимы, на какой срок можно оформить кредит, какой первоначальный взнос. Если вы планируете покупку автомобиля в Испании или просто хотите узнать больше о бренде Ford и процессах в испанских автосалонах, это видео будет вам полезно. Итак, с чего же мы начнем? А начнем мы с основных характеристик автомобиля Ford Puma ST-Line. Доступны два варианта 1-литрового турбированного трехцилиндрового двигателя EcoBoost с технологией Mild Hybrid. 125 лошадиных сил. В данном случае расход топлива может колебаться от 5,4 до 5,7 литра на 100 километров. Или же 155 лошадиных сил. Расход топлива около 5,5-5,6 литров на 100 километров. В данном видео мы рассматривали вариант со 125 лошадиными силами. Трансмиссия. Бывает 6-ступенчатая механика или 7-ступенчатая PowerShift. Автомат с двойным сцеплением. Какие же размеры у данного автомобиля? Длина около 4186 мм, ширина с зеркалами 1930 мм, высота 1536 мм. Также в этой машине наявна уникальная система хранения Мегабокс. Что это значит? А это значит, что под полом багажника есть 80 литров влагонепроницаемого пространства. Это очень удобно. Удобно и как для хранения грязных вещей, или же даже для хранения льда с пивом на пляж. Интерьер данного автомобиля включает в себя 12,3-дюймовую цифровую панель приборов, 8-дюймовый сенсорный экран с навигацией Apple CarPlay, Android Auto, системой Ford Pass. Удобные спортивные сиденья с красной строчкой. Именно это является отличительной чертой ST-Line. Итак, Ford Puma ST-Line – это компактный кроссовер, предлагающий экономичные и экологичные mild гибрид двигатели, просторный и практичный багажник с дополнительным мегабокс, современный спортивный и функциональный интерьер, продвинутые системы безопасности и адаптируемость к различным дорожным условиям благодаря множеству режимов езды. Теперь поговорим о той комплектации, которую запросили мы. Общая стоимость автомобиля Puma ST-Line составляет 31 603 евро 18 центов. Что она в себя включает? Первое – это цвет. Цвет мы выбрали белый цвет, Blanco Frozen. За него нам не нужно было доплачивать.
Но за любой другой цвет, отличимый от белого, нужно доплачивать в районе 400-900 евро в зависимости от цвета. Ткань на сиденьях стандартно черная с красной окантовкой. Если же вы хотите другой дизайн, за него также необходимо будет доплатить. Мы выбрали для расчета стоимость автомобиля с пакетом «Комфорт». Что он в себя включает? Автоматическая дверь багажника, 4-позиционное механическое сиденье пассажира, беспроводное зарядное устройство, бесключевой доступ и запуск двигателя, зеркало заднего вида, габаритные огни, указатели поворота, подсвечиваемый логотип. Все это составило 1039 евро 25 центов. Также салон Ford предоставляет услуги регистрации и предварительной доставки. Стоимость данной услуги составляет 795 евро. Эта услуга обязательная. Когда мы запросили информацию по поводу кредита данного автомобиля, в данном случае действовала акция. Акция компании определенного месяца, в данном случае августа. И эта скидка составила 6193 евро 37 центов. В итоге конечная стоимость автомобиля со всеми перечисленными услугами составляет 27 244 евро 6 центов. Что же необходимо для оформления кредита в салонах Ford? Первое, что у вас потребуют, это ваши официальные документы, ДНИ или НИИ. В нашем случае НИИ. 3 номины за последние 3 месяца. Номина – это выписка по зарплате. И рабочий контракт. Контракт в данном случае должен быть действующим не менее 1 года. Как же осуществляется расчет самого кредита и что необходимо? Значит, первый взнос по тем расчетам, которые предоставили нам, первый взнос составляет 7000 евро. Но эта сумма может варьироваться. Она может быть и меньше, и больше. В зависимости от этой суммы меняется квота. Квота, то есть ежемесячный платеж. Ежемесячный платеж. Расчет этого платежа в основном осуществляется с разбивкой на 36 месяцев, то есть на 3 года. Но возможен вариант разбивки и на 4 года. В данном случае нам разбили на 4 года, и сумма ежемесячного платежа составила 233 евро 87 центов. В итоге, по истечению этих 4 лет, сумма, которую мы выплатим за все эти 4 года, составляет 14 811 евро 21 цент. Как же быть дальше? Какие дальнейшие шаги необходимо осуществить? После выплаты этих 14 тысяч ваше авто до сих пор не является выплаченным. Существует 3 варианта развития событий. Первый вариант. Ты можешь отказаться от дальнейшей выплаты и использования авто. В таком случае ты теряешь все оплаченные деньги и у тебя забирают автомобиль. Второй вариант. Ты говоришь о том, что ты готов оплачивать далее авто, и в этом случае рассматривается дальнейшая рассрочка. Этот момент нам конкретно не описали, но процедура такая же, как и в запросе первой рассрочки. И третий вариант. Возможен обмен авто на другое авто. Та сумма выплаченного кредита, который ты уже оплатил за предыдущее авто, является первым взносом для оплаты нового авто. Ну что, друзья, салон Ford нас сегодня порадовал. Мы посмотрели на Ford Puma изнутри, узнали все нюансы оформления кредита в Испании. Надеюсь, это видео было вам полезно, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Впереди еще много-много интересного. Пока-пока!